हेलो मित्रों केम छो मजामां छो आ अमारी यूट्यूब चैनल पर तमारुं स्वागत है। मित्रों तमने खबर है कि आपणे कोन्स्टेबलनी सीरीज चालू करी दीधी है। अगाऊ 4 विडियो अपलोड थई गया है। मित्रों ना जोया हो तो चैनल पर जईने तमे जोई शको छो। आजनो आपणो विषय है मित्रों भूगोळ। तमने खबर है मित्रों कि तमारुं जे कोन्स्टेबलनुं पेपर 200 गुणनुं पूछावानुं छे। विभाग ए जे 80 गुणनो छे मित्रों अने विभाग बी छे 120 गुणना अंदर बरोबर। एना अंदर मित्रों तमने स्क्रीन पर जोवा मळतुं हशे। जो जे विभाग बी छे एना अंदर सौप्रथम बंधारण 30 गुणनुं पूछावानुं छे। बीजा नंबर अंदर करंट अफेर्स विज्ञान टेक्नोलॉजी और जीके ए कुल 40 गुणनु पूछानुं छे। तीजा नंबर अंदर मित्रों इतिहास वारसो और भूगोळ ए पण गुजरातनुं और भारतनुं ए कुल 50 गुणनु पूछानुं छे। मित्रों तो आजनो आपणो विषय है भूगोळ। मित्रों एटले एप्रोक्सिमेट आपणे मानी लो कि तमारुं जे आ कोन्स्टेबलना अंदर भूगोळ 15 થી 16 17 मार्क्सनुं पूछानुं छे। एटले ए बहु मोटुं भारण छे मित्रों बरोबर। एटले तमने आ विडियोना अंदर ए रीतनुं डिजाइन करवामां आव्या छे प्रश्नो मित्रों जे तमारी कोन्स्टेबलनी एक्जामना अंदर 100% काम आवे मित्रों अने तमे आरामथी 15 થી 100 मार्क्स लई शको छो बरोबर। એટલે આટલી ડિટેલ યાદ રાખવાની। અને બીજી વસ્તુ મિત્રો આ વિભાગ એ અને વિભાગ બી ના અંદર 40% માર્ક્સ તમારે ફરજિયાત લાવવાના રહેશે। આટલી ડિટેલ યાદ રાખવાની રહેશે। અને બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે આ પ્રકારેના વિડીયો બનાવવાના અંદર ઘણી બધી મહેનત બનતી હોય છે। એટલે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો। તો પહેલા નંબરનો આપણે પ્રશ્ન સમજીએ મિત્રો। તો ભૂગોળના અંદર મિત્રો જે તમારી કોન્સ્ટેબલના અંદર 15 થી 16 17 માર્ક્સનું પૂછવાનું છે એના અંદર આપણે પહેલા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભૂગોળના પિતા કોણ છે। तो आनो जवाब आवशे मित्रों एरिस्टोथेनीज जे ग्रीक से बरोबर अने हिकेटियस जे ग्रीकना छे बरोबर। आ बंनेना मित्रों भूगोळना पिता तरीके मानवामां आवे छे एरिस्टोथेनीज ने बरोबर अने हिकेटियस बरोबर। आ बंने ग्रीकना छे। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न समजीए कि आधुनिक भूगोळना पिता कोण छे। तो आधुनिक भूगोळना पिता छे मित्रों एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट छे जे 18મી सदीना अंदर थई गया मित्रों। एने आधुनिक भूगोळना पिता तरीके मानवामां आवे छे जेमनुं नाम छे एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न छे अने मोस्ट एमपी प्रश्न है मित्रों के जियोग्राफी शब्दनो अर्थ शुं थाय छे। तो जियोनो अर्थ थाय छे मित्रों पृथ्वी अने ग्राफियानो अर्थ थाय छे वर्णन करवुं। એટલે પૃથ્વીનું વર્ણન કરવું મિત્રો એ જીઓગ્રાફીનો આખો આવો અર્થ થાય છે અને અગાઉની એક્ઝામના અંદર આ પ્રશ્ન આવી ગયેલો છે। હવે ચોથા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ભૂગોળની વિવિધ શાખાઓ જણાવો। તો સામાન્ય ભૂગોળ, ભૌગોલિક ભૂગોળ, સામાજિક ભૂગોળ અને આર્થિક ભૂગોળ આ ભૂગોળની મિત્રો બધી શાખાઓ છે। હવે પાંચમા નંબરનો પ્રશ્ન અને મોસ્ટ એમપી પ્રશ્ન છે કે જીઓગ્રાફી પુસ્તકના લેખક કોણ છે। तो स्ट्रेबो छे मित्रों ए जियोग्राफी पुस्तकना लेखक छे। हवे छठा नंबरनो प्रश्न समझिए कि ध जियोग्राफी पुस्तकना लेखक कोण छे। तो टॉलेमी छे मित्रों ए ध जियोग्राफी पुस्तकना लेखक छे। अने आ जे बधा पुस्तको छे मित्रों ए भूगोळ उपर लखायेला पुस्तको छे बरोबर। एटला माटे आना अंदरथी वारंवार प्रश्नो पूछाय छे अने जोड़का रूपे पण तमारी आ कोन्स्टेबलनी एक्जामना अंदर 100% पूछाई शके छे। એટલે બધા પુસ્તકો લાવી દીધા છે મિત્રો। હવે સાતમા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આર્યભટ્ટિયમ પુસ્તકના લેખક કોણ છે। તો આર્યભટ્ટ જ હશે મિત્રો आर्यभट्टियम पुस्तकना लेखक। हवे आठमा नंबरनो प्रश्न आपणे समजीए कि सिद्धांत शिरोमणि पुस्तकना लेखक कोण छे। तो भास्कराचार्य छे मित्रों ए सिद्धांत शिरोमणि पुस्तकना लेखक छे जेमनुं नाम छे भास्कराचार्य। हवे नवमा नंबरनो प्रश्न आपणे समजीए कि किताबुल ए हिंद पुस्तकना लेखक कोण छे। तो अल्बरूनी द्वारा मित्रों किताबुल ए हिंद नामनुं पुस्तक लखवामां आव्युं छे। कोना द्वारा अल्बरूनी द्वारा। हवे 10मा नंबरनो प्रश्न आपणे समजीए कि लांबा गाळानी सरेराश वातावरणनी परिस्थितिनुं वर्णन एटले शुं मित्रों आने आबोहवा तरीके ओळखवामां आवे छे। अने डायरेक्ट आ प्रश्न अगाऊ आई गयो छे कि आबोहवानी व्याख्या आपो। आबोहवा कोने कहेवाय। तो लांबा गाळानी सरेराश वातावरणनी स्थितिनुं वर्णन एने आबोहवा तरीके ओळखवामां आवे छे बरोबर। लांबा गाळानी सरेराश वातावरणनी स्थितिने। हवे 11मा नंबरनो प्रश्न आपणे समजीए कि टूंका समयगाळानी वातावरणनी सरेराश परिस्थिति एटले शुं। तो एने मित्रों हवामान तरीके ओळखवामां आवे छे बरोबर। हवे 12मा नंबरनो प्रश्न समजीए कि गुजरात कया अक्षांश पर आवेलू है। वारंवार आ प्रश्न मित्रों तमारी एक्जाम अंदर आवी गयेलो है। तो आनो जवाब आवशे मित्रों 20 થી 24 उत्तर अक्षांश वच्चे आवेलू है मित्रों आपणुं गुजरात बरोबर। એટલે આટલી ડિટેલ યાદ રાખવાની રહેશે। હવે 13મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતનો મોટાભાગનો વિસ્તાર કયા કટિબંધ અંદર આવેલો છે। તો ઉષ્ણ કટિબંધના અંદર મિત્રો આ ગુજરાતનો મોટાભાગનો વિસ્તાર આવેલો છે। હવે 14મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે કર્કવૃત ગુજરાતના કયા ભાગમાંથી પસાર થાય છે। તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો કર્કવૃત છે મિત્રો એ ગુજરાતના उत्तर भागना अंदरथी पसार थाय छे बरोबर। आटली डिटेल याद राखवानी रहे।
હવે 15મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતની ઉત્તરે કઈ પર્વતમાળા આવેલી છે? તો ગુજરાતની ઉત્તરે મિત્રો અરાવલ્લી આવેલી છે. હવે 16મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતની દક્ષિણે કઈ પર્વતમાળા આવેલી છે? તો ગુજરાતની દક્ષિણે મિત્રો સહ્યાદ્રી પર્વતમાળા આવેલી છે. હવે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતની પૂર્વએ કઈ પર્વતમાળા આવેલી છે? તો ગુજરાતની પૂર્વએ મિત્રો સાતપુડા અને વિંધ્યાચલ આ બે પર્વતમાળા ગુજરાતની પૂર્વએ આવેલી છે. તો મિત્રો આ ભૂગોળના અંદર પ્રશ્નો જે લીધા છે એ તમને કેવા લાગ્યા? અને કોન્સ્ટેબલના અંદર મિત્રો આ રીતના જ પ્રશ્નો આવશે, બરોબર? એટલે આ વિડીયોને 2 થી 3 વાર જોઈ લેવાનું. તમારી જે કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામના અંદર મિત્રો 15 થી 16 17 માર્ક્સનું મિત્રો આ ભૂગોળ પૂછવાનું છે, એ પણ ગુજરાતનું અને ભારતનું. એટલે તમારે તૈયારી ડીપલી કરવાની રહેશે. અને ભૂગોળના પ્રશ્નો મિત્રો હવે ગુજરાતની કોઈ પણ એક્ઝામના અંદર વારંવાર પૂછાતા હોય છે મિત્રો, અને એક લેવલવાળા પૂછાતા હોય છે. એટલે આ જે વિડીયો છે ને એ તમને ખૂબ જ કામ આવવાનું છે. એટલે આ વિડીયોને 2 થી 3 વાર જોઈ લેવું અને તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે નૈઋત્યના મોસમી પવનો કેવા હોય છે? તો ભેજવાળા અને ઠંડા છે મિત્રો, એ નૈઋત્યના મોસમી પવનો હોય છે, ભેજવાળા અને ઠંડા. હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઈશાન કોણીય પવનો કેવા હોય છે? તો ઠંડા પવનો હોય છે મિત્રો, આ ઈશાન કોણીય. હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વાવાવ્યા પવનો કેવા હોય છે? તો ગરમ હોય છે અને લૂ લગાડે એવા મિત્રો આ પવન હોય છે વાવાવ્યાના. હવે 21મા નંબરના પ્રશ્ન સમજીએ કે માવઠું કોને કહેવામાં આવે છે? તો કમોસમી વરસાદને મિત્રો માવઠું કહેવામાં આવે છે. અને આ પ્રશ્ન અગાઉની એક્ઝામના અંદર ઘણીવાર આવી ગયેલો છે. હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ઠંડી ક્યાં પડે છે? તો કચ્છના નલિયામાં સૌથી વધારે ઠંડી પડે છે મિત્રો, આ ગુજરાતના અંદર. અને આ પણ પ્રશ્ન ઘણી બધી એક્ઝામોના અંદર આવી ગયેલો છે, એટલે આટલી ડીપલી તૈયારી કરવાની રહેશે. હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ગરમી ક્યાં પડે છે? તો ગુજરાતના અંદર સૌથી વધારે ગરમી મિત્રો ડીસાના અંદર પડતી હોય છે. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતમાં વરસાદ સૌથી વધારે ક્યાં પડે છે? તો ગુજરાતના અંદર સૌથી વધારે વરસાદ મિત્રો વલસાડના ધરમપુર અને કપરાડાના અંદર પડે છે. અને આ પ્રશ્ન તો વારંવાર આવતો હોય છે. હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે 7 દિવસથી વધુ પડતા વરસાદને શું કહેવામાં આવે છે? તો એને હેલી તરીકે ઓળખવામાં આવે. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે હેલીને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો હેલીને મિત્રો ખરડિયું એવા બીજા નામથી ઓળખવામાં આવે છે. યાદ રાખી લેજો, હેલીનું બીજું નામ શું છે મિત્રો? ખરડિયું છે. અને આ એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ શકે છે. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ વરસાદની શરૂઆત ક્યાં થાય છે? તો દક્ષિણ ગુજરાતના અંદર મિત્રો સૌપ્રથમ વરસાદ પડતો હોય છે. કઈ જગ્યા પર? દક્ષિણ ગુજરાતના અંદર. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન અને મોસ્ટ આઈમ્પી પ્રશ્ન છે મિત્રો. આવા પ્રશ્નો મિત્રો હવે તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે મિત્રો, એટલે આ વિડીયોને 2 થી 3 વાર જોઈ લેવું. કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં કેટલો વરસાદ પડે છે? તો 100 થી 150 સેન્ટીમીટર જેટલો વરસાદ મિત્રો દક્ષિણ ગુજરાતના અંદર અને સૌથી વધારે ત્યાં પડે છે. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મધ્ય ગુજરાતમાં કેટલો વરસાદ પડે છે? તો મધ્ય ગુજરાતના અંદર મિત્રો 80 થી 100 સેન્ટીમીટર જેટલો વરસાદ પડતો હોય છે. હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઉત્તર ગુજરાતમાં કેટલો વરસાદ પડે છે? તો ઉત્તર ગુજરાતના અંદર મિત્રો 60 થી 90 સેન્ટીમીટર જેટલો વરસાદ પડતો હોય છે મિત્રો. આવા પણ પ્રશ્નો હવે તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભેજવાળા પાનખર જંગલોમાં કેટલો વરસાદ પડતો હોય છે? તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, ભેજવાળા પાનખર જંગલોના અંદર 120 સેન્ટીમીટરથી પણ વધુ વરસાદ ત્યાં પડતો હોય છે મિત્રો. હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભેજવાળા પાનખર જંગલો ગુજરાતમાં ક્યાં જોવા મળે છે? તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, ભેજવાળા પાનખર જંગલો ગુજરાતના અંદર ડાંગ, પંચમહાલ, ગીર સોમનાથ, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને શેત્રુંજય આ વિસ્તારોના અંદર મિત્રો ભેજવાળા પાનખર જંગલો જોવા મળતા હોય છે. હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભેજવાળા પાનખર જંગલોમાં કયા વૃક્ષ સૌથી વધારે જોવા મળે છે? તો સાગ હોય ને, સાગ મિત્રો, એ ભેજવાળા પાનખર જંગલોના અંદર સૌથી વધારે આ વૃક્ષ મળે છે, સાગ. હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ભેજવાળા પાનખર જંગલોને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો સાગના જંગલો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. મોસ્ટ આઈમ્પી પ્રશ્ન છે. હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સૂકા પાનખર જંગલોમાં કેટલો વરસાદ પડે છે? તો 60 થી 120 સેન્ટીમીટર મિત્રો સૂકા પાનખર જંગલોના અંદર વરસાદ પડતો હોય છે. હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સૂકા પાનખર જંગલો કયા વિસ્તારમાં જોવા મળે છે? તો જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને અમરેલી આટલા વિસ્તારના અંદર મિત્રો સૂકા પાનખર જંગલો જોવા મળતા હોય છે, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને અમરેલીના અંદર. હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સૂકા પાનખર જંગલોમાં પ્રખ્યાત શું છે? તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, સૂકા પાનખર જંગલોના અંદર
પ્રખ્યાત છે. સવાના પ્રકાર જેવા ઊંચા ઘાસ જે છે ને મિત્રો, સવાના પ્રકાર જેવા ઊંચા ઘાસો એ સૂકા પાનખર જંગલોના અંદર પ્રખ્યાત હોય છે. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સાગના રક્ષિત જંગલો ક્યાં જોવા મળે છે? તો ઈડરના અંદર મિત્રો આ સાગના રક્ષિત જંગલો જોવા મળે છે. ડાયરેક્ટ કોર્નર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે મિત્રો, અને મોસ્ટ આઈએમપી છે. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સૂકા ઝાંખરવાળા જંગલોમાં કેટલો વરસાદ પડે છે? તો 60 સેન્ટીમીટરથી લઈને ઓછો વરસાદ મિત્રો પડતો હોય છે આ સૂકા ઝાંખરવાળા જંગલોના અંદર. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સૂકા ઝાંખરવાળા જંગલો કયા વિસ્તારમાં જોવા મળે છે? તો સૂકા ઝાંખરવાળા જંગલો છે ને મિત્રો એ કચ્છ, બનાસકાંઠા, રાજકોટ, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ આટલા વિસ્તારોના અંદર મિત્રો આ સૂકા ઝાંખરવાળા જંગલો જોવા મળતા હોય છે. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે રણને આગળ વધતું અટકાવવા માટે કયા વૃક્ષ વધુ ફાયદાકારક છે? તો ગાંડો બાવળ છે ને મિત્રો, ગાંડો બાવળ એ રણને આગળ વધતું અટકાવવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી વૃક્ષ છે મિત્રો, ફાયદાકારક, જેનું નામ છે ગાંડો બાવળ. તો મિત્રો આ ભૂગોળના પ્રશ્નો તમને કેવા લાગ્યા છે બરોબર કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. અને તમારી કોન્સ્ટેબલના અંદર મિત્રો આવા જ પ્રશ્નો જોવા મળશે બરોબર. અને મહત્વની વસ્તુ મિત્રો તમને જણાવવા માંગુ છું કે જે તમારી ગુજરાતની કોઈ પણ એક્ઝામના અંદર કામ આવવાની છે. આપણી ચેનલ પર 2 સિરીઝ ચાલુ છે મિત્રો. એના અંદર પહેલા નંબરની સિરીઝ છે બરોબર. એના અંદર મિત્રો 9 વિષયો પર વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો. જે આ પ્રકારેના 9 વિષયો છે એકવાર જોઈ લો. ગુજરાતી સાહિત્ય, ભારતનો ઇતિહાસ, ભારતનું બંધારણ, ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો, ગુજરાતનો ઇતિહાસ, ભારતની ભૂગોળ, ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો, ગુજરાતની ભૂગોળ અને સામાન્ય વિજ્ઞાન કે જેને આપણે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી કહીએ છીએ મિત્રો. આ 9 વિષયો ઉપર મિત્રો મેં 2 એપિસોડ અપલોડ કરી દીધેલા છે. ત્રીજો હવે આવવાનો છે. મહત્વની વસ્તુ મિત્રો 9 વિષયો અને 2 એપિસોડ, માની લો કે 18 વિડીયો થયા, 9 દુ 18 બરોબર. એક વિડીયોના અંદર 100 પ્રશ્નો છે મિત્રો, એટલે 18 વિડીયો એટલે 1800 પ્રશ્નો થયા મિત્રો. એટલે તમારી કોન્સ્ટેબલના અંદર મિત્રો જે આ વિભાગ બી છે 120 ગુણનો એ આના અંદરથી 100% કવર થઈ જશે મિત્રો. એટલે આ જે છે ને મિત્રો એ તમારે સારી રીતે જોવું હોય તો મારી ચેનલ પર જવાનું. એના પ્લે લિસ્ટના અંદર મિત્રો આ સ્ક્રીન ઉપર તમને જોવા મળતું હશે ગુજરાતની તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી વિડીયો પ્લે લિસ્ટ બરોબર. એના અંદર આ 18 વિડીયો જોવા મળશે મિત્રો. એ તમે જુઓ અને તમારા મિત્રોને શેર કરો, જે તમારી ગુજરાતની કોઈ પણ એક્ઝામના અંદર 100% કામ આવવાનું છે. બીજી સિરીઝ ચાલુ છે આપણે જીસીઆરટીની સિરીઝ મિત્રો, જે આ સ્ક્રીન ઉપર તમને જોવા મળતી હશે. એના અંદર 7 વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા હશે મિત્રો. અને તમારી કોન્સ્ટેબલના અંદર જીસીઆરટી તો 100% કરી લેવાની મિત્રો. આના અંદરથી પ્રશ્નો તમારે વધારે આવતા હોય છે. અને આ જે આ 7 વિડીયો છે મિત્રો તમારે જોઈ લેવાના અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેવાના રહેશે મિત્રો. એટલે આ બંને સિરીઝો મિત્રો મારી ચેનલ પર તમને જોવા મળશે. તમે પણ જુઓ અને તમારા મિત્રોને શેર કરો. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે. આ વિડીયોને ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી છે, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરજો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની અને આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં. હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે મેંગ્રુવના જંગલો સૌથી વધારે કયા વિસ્તારમાં જોવા મળે છે? તો મેંગ્રુવના જંગલો છે ને મિત્રો એ કચ્છના પશ્ચિમ તથા દરિયાઈ કિનારે, જામનગર અને જૂનાગઢના દરિયાઈ કિનારે મિત્રો સૌથી વધારે આ મેંગ્રુવના જંગલો તમને જોવા મળતા હોય છે. હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મેંગ્રુવ જંગલોમાં સૌથી મહત્વનું વૃક્ષ કયું છે? તો ચેર છે મિત્રો એ મેંગ્રુવ જંગલોના અંદર સૌથી મહત્વનું વૃક્ષ કહેવાય છે. હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મેંગ્રુવનું વૃક્ષ ઉગાડવા માટે નખાતા બીજનું નામ જણાવો. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે મિત્રો, તમારી એક્ઝામના અંદર આવી શકે છે. તો એબિસિનિયા મરી યાદ રાખી લેજો. એબિસિનિયા મરી નામનું જે આ બીજ છે ને એનાથી આ મેંગ્રુવ જંગલ ઉગાડવા માટેનું બીજ છે મિત્રો, એબિસિનિયા મરી. હવે 45મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ગુજરાતમાં મેંગ્રુવ જંગલો કેટલા કિલોમીટર સુધી વિસ્તરાયેલા છે? તો 1117 ચોરસ કિલોમીટર સુધી મિત્રો ગુજરાતના અંદર આ મેંગ્રુવ જંગલો વિસ્તરાયેલા છે. આ રીતનો આંકડો પણ પૂછાઈ શકે છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો. હવે 46મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતમાં સૌથી વધારે કઈ જમીન જોવા મળે છે? તો ગુજરાતના અંદર સૌથી વધારે મિત્રો કાંપની જમીન જોવા મળતી હોય છે. અને અગાઉની એક્ઝામના અંદર આ પ્રશ્ન વારંવાર પૂછાઈ ગયેલો છે. હવે 47મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભાઠાની જમીન કે જેનું બીજું નામ છે નવા કાપની જમીન એમ પણ એને ઓળખવામાં આવે છે, એના અંદર કયા પાક લેવામાં આવે છે? તો શાકભાજી, ઘઉં, તરબૂચ અને શક્કરટેટી એ ભાઠાની જમીન જેને આપણે નવા કાપની જમીન કહીએ છીએ એના અંદર આટલા પાક લેવામાં આવે છે મિત્રો, શાકભાજી, ઘઉં, તરબૂચ અને શક્કરટેટી. હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભાઠાની જમીનમાં કયા તત્વોનું પ્રમાણ સૌથી વધારે હોય છે? તો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે મિત્રો. હવે એની એક્ઝામના અંદર આ રીતના પ્રશ્નો જોવા મળશે મિત્રો બરોબર. એટલે એકદમ ડિટેલના અંદર વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો. વિડીયોને 2 થી 3 વાર જોઈ લેવાના અને તમારા મિત્રોને શેર કરી દેવાના. તો ભાઠાની જમીનના અંદર મિત્રો આ પ્રકારના તત્વો જોવા મળે છે, નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ. આ 2 તત્વો મિત્રો ભાઠાની જમીનના અંદર જોવા મળતા હોય છે. હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગોરાડુ જમીન જેનું બીજું નામ છે મિત્રો રેતાળ કાપની જમીન તરીકે પણ ઓળખવામાં
પૂછવામાં આવે છે એના અંદર કયું તત્વ સૌથી વધારે હોય છે? તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, ગોરાડુ જમીનના અંદર સૌથી વધારે પોટાશ હોય છે. ડાયરેક્ટ કોર્નર પ્રશ્ન બની શકે છે કે પોટાશ કઈ જમીનના અંદર સૌથી વધારે જોવા મળે છે? તો ગોરાડુ જમીનના અંદર મળે છે, અથવા રેતાળ જમીનના અંદર પણ પોટાશ સૌથી વધારે જોવા મળે છે. આ બંને નામ એક જ છે. એટલે આટલી ડિટેલના અંદર તૈયારી કરવાની મિત્રો હવે તમારે રહેશે. તો મિત્રો તમને ખબર છે કોન્સ્ટેબલની સિરીઝ ચાલુ કરી છે મિત્રો. એના અંદર આજનો વિષય છે ભૂગોળ મિત્રો, કે જે ભારતનું અને ગુજરાતનું પૂછવાનું છે મિત્રો તમારી એક્ઝામના અંદર 15 થી 16 17 માર્ક્સના અંદર, બરોબર. એના અંદર લાસ્ટમાં નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો, અગાઉ પ્રશ્નો આવતા રહેશે મિત્રો. એના અંદર 50મો નંબર પ્રશ્ન આ છે. તો પ્રશ્નને આપણે સમજીએ મિત્રો કે ગુજરાતનો હરિયાળો બગીચો કોને કહેવામાં આવે છે? તો મધ્ય ગુજરાતના પ્રદેશના મિત્રો ગુજરાતના અંદર હરિયાળો બગીચો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો પ્રશ્નોનું લેવલ મિત્રો તમને કેવું લાગ્યું એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરજો. અગાઉ મારી ચેનલ પર મિત્રો 2 સિરીઝ ચાલુ છે મિત્રો, એ જુઓ અને તમારા મિત્રોને શેર કરો. ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે, આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરજો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની અને આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું. તો ચાલો મળીએ આપણે બીજા વિડીયોના અંદર. બાય.